ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफीअ ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसिना सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबत अन्ना असहाबल कहफ़ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आहिस्ते आहिस्ते अशरे ज़ैनबिया તમામ થઈ રહ્યા છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ તે અશરાની કાલે છેલ્લી મજલિસમાં જે મૌઝૂ ઉપર અમે મુસલસલ ગુફ્તગુ કરી રહ્યા છે કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ આ આયત ઉપર જે અસહાબે કહેફને ઉપર છે ઇન્શાઅલ્લાહ એના ઉપર પૂરી ગુફ્તગુ કરવામાં આવશે ઇન્શાઅલ્લાહ। અમે મુસલસલ हर रोज एक सहाबी का जिक्र करी रहा है। ई सहाबी सहाबी रसूल सहाबी पैगंबर इस्लाम ना मुसलसल जिक्र थाय छे પછી તેની જિંદગીમાંથી જે અમને અમારે અમલ માટે મળે છે તે લેવામાં આવી રહ્યા છે। આજે જે સહાબીના જિક્ર કરવાનો છું એ સહાબીનું નામ છે હુઝૈફા બિન યમાન। हुज़ैफा बिन यमान कोण हता, केवी रीते पैगंबरना सहाबी થઈ ગયા, એક પૂરા ડિટેલ વાકયા છે। અને જેવી રીતે કે આપણે પહેલી મજલિસથી આજ સુધી શરૂ કર્યા છે એક સહાબીની અગર પૂરી સ્ટોરી બયાન કરવી હોય તો ઓછામાં ઓછા જો ખુલાસતન બયાન કરું તો 2 કલાક ખપે કમ સે કમ। પણ હવે આપણી પાસે ટાઈમની બી પ્રોબ્લેમ છે અને મારા દાયરા પ્રમાણે હું વિચાર કરું છું કે ઇન્સાનને એટલું જ દેવું કે જેટલા ઈ ખમી શકે। હવે 2 કલાકની મજલિસમાં જો બધું ખોવાઈ જાય એટલે મારી મહેનત ગઈ ને તમારી મહેનત ગઈ। બેતર છે આપણામાં કહેવત છે કે થોડુંક મીઠું ઈ વધારે સારું। લિહાઝા હું આ ચીજને બી ખુલાસતન કરીને ઇન્શાઅલ્લાહ તમારી ખિદમતમાં ટૂંક સમયમાં હદિયો કરીશ। पर चाहूं છું એ બાબતમાં તવજ્જો રહે તમારી। જે આગલા જમાના પસાર થઈ ગયા છે એમાં મુશ્કેલ વધારે હતી। જ્યાર સુધી પૈગંબર ઇસ્લામને સાથ સાથ મૌલાએ કાયનાત હતા ત્યાર સુધી એલાન હતા કે અન-નઝરુ ઇલા વજહ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ ઇબાદા। આ હદીસ કેની છે? પૈગંબર ઇસ્લામની છે। હદીસ એ છે કે અલી અલૈહિસ્સલામને ચહેરાને જોવું ઇબાદત છે। तो नॉर्मल है कि जे लोग हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जमाना में रहे ते लोग ज़ियारत करसे। पर आज हमने कोई पूछवा आवे कि हमें ज़ियारत केम करे तो पैगंबर इस्लाम के छे कि परेशान ना थाओ। तमारा माटे बीजी हदीस छे। ये हदीस शू छे? पैगंबर फरमावे छे जिक्र अली ने इबादा, अली ना जिक्र इबादत छे। हमें मानो कि एक एवो वक्त आवी जाए કે ઇન્સાન ખુલ્લમ ખુલ્લા અલીના જિક્ર ના કરી શકે જેમ કે પસાર થઈ ગયો છે એવો જમાનો। તો હવે શું થાય? હવે કઈ રસ્તા છે કે આપણે હઝરત અલી અલૈહિસ્સલામને ના મૂકે, એના દામન આપણે હાથમાં થામી રાખે? શું રસ્તો છે? પૈગંબર કહે છે એના બી રસ્તા છે। યા રસૂલ એના રસ્તા શું છે? ફરમાવે છે હુબ્બુ અલીન ઇબાદા, અલીની મોહબ્બત દિલમાં રાખવું ઇબાદત છે। તો સવાલ એ છે કે પૈગંબર કોઈ મોકા મૂક્યા નથી આપણા માટે, कोई बहानो आपने नहीं गोती सकता कि भाई अली अलैहिस्सलाम साथे केवी रीते मोहब्बत करवामां आवे। अगर
अली सामने छे तो चेहरा जोईने इबादत करो। अगर अली अलैहिस्सलाम नजर ने सामने नहीं तो तेना जिक्र करीने इबादत करो। और जो तुम्हारे जिक्र पर पाबंदी लगाववामां आवे तो एने साथे मोहब्बत करीने इबादत करो। एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ बधी जे सहाबीओ हता एवा ज हता। बधे वखत आवे तो चेहरा जोईने इबादत करे, टाइम आवी जाए तो जिक्र करीने इबादत करे, અને જો ટાઈમ ના મળી શકે, માણસો દુશ્મનો હેરાન કરતા હોય તો દિલમાં મોહબ્બત રાખીને ઇબાદત કરે, પણ મૌલાને મૂકવાના નથી, કારણ કે પૈગંબર ઇસ્લામે કહી દીધા છે। મારી પાસે કારણ કે અશરામાં 10 દિવસ હોય છે, કેટલા સહાબીઓ રહી ગયા જેના જિક્ર આપણે ના કરી શક્યા, પણ ટૂંક સમયમાં આજે એક બે સહાબીઓ માટે કહીશ તમારી ખિદમતમાં। મીસમે તમ્માર કોણ હતા? તમ્માર કેને કહેવામાં આવે છે? તમ્માર ખજૂર વેચવા વાળાને કહેવામાં આવે છે। एक माणस छे जे खजूर वेचे छे एने कहेवाय मीसमे तम्मार। मीसम जे तम्मार छे खजूर वेचवा वाला छे। कोण छे? मौलाए कायनातना खासमां खास सहाबी। मौला साथे मोहब्बत करे छे, पैगंबर साथे मोहब्बत करे छे, अली रसूल साथे मोहब्बत करनार छे। अने ई हद छे, हवे तमने कहूं, ई हद छे के मौलाए कायनात मीसमे तम्मारनी दुकानमां जईने बेठता हता। तारीखमां नहोता मळता के केवी दुकान हती, पर केवी दुकान हशे? मीसमे तम्मार कोई बहु मोटा बिजनेसमेन नहोता, कहीं एक सिंपल इंसान हता, पण मौलाए कायनात जेवा इंसान आलमीनना मुश्किल कुशायनी दुकानमां जईने बेठे। अने ई एना करता वधारे हद छे के जारे मीसम कोई जग्या जाए के आली तमे ज्यार सुधी तमे बिजनेस करो ने हुं हमणा फला जग्याथी जईने वापस आવું છું। હવે કોઈ अगर खजूर मांगवा आवे तो अली इब्न अबी तालिब वेचे छे। मोहब्बत ने तमे जो, કારણ કે અહલુલ बैत સાથે મોહબ્બત નાની ચીજ નથી। મૌલા કહે છે નહીં, મીસમે તમારી દુકાનમાં હું આવીશ, તમારી દુકાનમાં બેઠીશ, સામાન વેચીશ, કાઈ વાંધો નથી, ખજૂર જ વેચવાનું છે ને, ભાવ મને ખબર છે, તમને જ્યાં જાવ જાઓ, તમે તમારું કામ પતાવીને આવો, ત્યાર સુધી હું બેઠો છું। હવે એટલી મોહબ્બત, હું રેફાકત દેખાડું છું તમને, મોહબ્બત બતાવું છું કે મૌલાએ કાયનાત મીસમ સાથે કેટલી મોહબ્બત કરતા હતા। અને તે મીસમ કે જેને એક વાત કહેવામાં આવી હતી કે મીસમ ફલાણ ઝાડ છે જ્યાં તમારી જબાન કાપવામાં આવશે, ત્યારથી મીસમે તમ્માર જ્યારે ઝાડ નાના હતા ત્યારે એમાં પાણી નાખતા હતા દરરોજ। અમુક રવાયતોમાં છે કે નમાઝ પઢતા હતા એને નીચે। શું છે? મારા મૌલાએ વાયદા કર્યા છે કે આ ઝાડને નીચે તમને સૂલી દેવામાં આવશે અને તમારી જબાન કાપવામાં આવશે। વાટ જોઈ છે, ઇંતજાર કરે છે તે વખતના કે જે મારા મૌલા બોલ્યા છે ખોટા ના પડી શકે કોઈ દિવસ। અને એમ જ એક દિવસ એવું બનાવ બન્યો કે મીસમે તમ્માર દુકાનમાં બેઠા હતા અને ઓસ્તા મને કઈ કામ યાદ આવ્યું કે યાર તમે બેસી જાઓ, હું હમણાં જ આવું છું। મૌલા વાકા બેઠી ગયા, પોતે ચાલ્યા ગયા। કોઈ માણસ ખજૂર લેવા આવ્યો, ખજૂર લેવા આવ્યો તો મૌલાએ કાયનાતે પૈસા દઈને ખજૂર દઈ દીધા। ઓલા લઈને ગયા, પૈસા ખોટા હતા। મીસમે આવીને જોયું, આલી તમે ખોટા પૈસામાં તમે ખજૂર આપી દીધા છો, કે ગભરાવ નહીં, હમણાં ખજૂર બી વાપસ આવી જશે। मानस लई गयो घरे खजूर, एक खजूर मुंह में राख्यो, एकदम कड़वी खजूर, કે આ કઈ જાતની ખજૂર છે એટલી કડવી। વાપસ લઈને મૌલા પાસે આવે છે તો ભાઈ કઈ કેવા ખજૂર તમે મને આપ્યા છો? એકદમ કડવા ખજૂર છે। મૌલા કહે તારા પૈસા બી તો ખોટા છે, જો સાચા પૈસા દઈ ગયા હોત તો ખજૂર મીઠા હોત। સલવાત મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પા एक बुलंद आवाज से सलवात पढ़ो, मोहम्मद वाले मोहम्मद पा। શું છે? મૌલા એક રસ્તો દેખાડે છે આપણને કે દેખો, ગલત પૈસા દઈને સામાન લેશો એ સામાનમાં બરકત નહીં હોય। इंसान धोखा देने कोई पासे सामान लेसे एमां बरकत नहीं होय, ई सामान लई जाशो बगड़ी जशे, खराब थई जशे, तो આપણે આપણી જબાનમાં કહે છે હરામ હરામમાં જાય છે, એમ જ થઈ જાય છે। જો તમે ખોટા પૈસા ના દઈ ગયા હોત તો તારી ખજૂર મીઠી હોત, કારણ કે મૌલા પાસે જેટલી ખજૂર છે બધી મીઠી છે। પણ તું અલી સામે બિઝનેસ, અલી અલીસામ બેઠા છે, ઈ તમને સામાન આપે છે અને તમે ખોટા પૈસા દઈ જાવ છો, મૌલા કાઈ નથી બોલતા। તમને ઈમાનને મૌલા પરખી રહ્યા છે કે તમે કેટલા ઈમાનદાર છો। જોઉં તો ખરા, અને લઈ ગયાનો ખજૂર વાપસ લઈ આવે છે। તો મીસમ સાથે કેટલી મોહબ્બત, અને છેલ્લે મીસમ સાથે એમ જ થયો છે। પૂરી સ્ટોરી છે જનાબે મીસમે તમ્મારની, પૂરી જિંદગી છે। છેલ્લે શું થયો? એને ઉપર ચડાવવામાં આવ્યું કે મીસમ ચૂપ થઈ જાઓ, અલીની વખાણ ના કરો, કે હું તો કરીશ,
તમારી જબાન કાપવામાં આવશે કે બસ મને એ જ ખપતું હતું. મિસમ કે છે મને એ જ ખપતું હતું. કેમ કે મારા મોલા તો કહી દીધા છે કે મિસમ તમારી જબાન કાપવામાં છે. કે છે બસ હવે એમની જબાન તમારી નહીં કાપે. કેમ? કારણ કે તમારે મોલાને કોલને ખોટાડવું છે, જુટલાવું છે. નાઉઝુબિલ્લાહ મિન ઝાલિક. કે બસ તો ઠીક છે, જો તમે નહીં કાપો તો આ રહ્યો ફઝાઇલ અલી સાંભળો બધે. આયો નાસ ભેગા થઈ જાવ બધે, હું તમને બતાવું છું મોલા કોણ છે. ક્યાં જો હવે આવા ફઝાઇલ બતાવશો તો બધી બધે માણસોના મગજ પડી જશે. એની જબાન કાપી નાખો કે આવ કાપો તો મારે મોલાના કોલ હક છે. બે કોરથી લોકો ફસાઈ ગયા હતા. શું કરત? છેલ્લે બાકી જે મોલા ફરમાવી ગયા હતા ઈશ થયો ને સાથે. ज़बान इश्क़ अली में कट चुकी जिस वक्त मीसम की, तो फिर उसका बदन बोला अली मौला नारे हैदरी યા અલી. और કરી दिया છો. આ મિસમે તમ્માર છે, સલામત એ મિસમે તમ્માર છે. તો આ તમે મિસમની જિંદગી જો. હુજર બિન આદી પૈગંબર ઇસ્લામના સહાબી, ખબર નહીં કોઈ નામ સાંભળ્યા છે કે નથી સાંભળ્યા. હુજર બિન આદી પૈગંબર ઇસ્લામના સહાબી છે, ખાસમાં ખાસ સહાબી છે. તમને કહું કે જ્યારે મોલાને એની કુરબત તમને બતાવું મોલા સાથે કેટલી છે. જ્યારે મોલાને ઝરબત લાગી છે, મોલાએ કાયનાતને ઝરબત લાગી છે, ત્યારે મોલાએ ઇમામે હસન અલૈહિસ્સલામને કહે છે કે બધાને કહો કે અહીંયાથી ચાલ્યા જાય, કારણ કે મારી બેટીને રોવાની આવાજ કોઈને કાનમાં ના જાય. સાંભળ્યા છો ને હંમેશા મસાહેબમાં સાંભળ્યા છો તમે. બધે ચાલ્યા ગયા. તારીખો મળે છે પછી મૌલા અમીરુલ મોમિનીન અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે બેટા હસન જાઓ હુજર ઇબ્ન અદીને લઈ આવો. તમે વિચાર કરો, એક વખત બધાને મોકલાવવામાં આવે છે, એક વખત હુજરને બોલાવવામાં આવે છે. હુજર બિન અદી આવે છે, મૌલાની હાલતને જોઈ છે. પછી જ્યારે એનાથી ના ખમાનો મૌલાને સીના ઉપર પોતાના સર રાખી દે છે. હુજર બિન અદીની વાત કરું છું તમને. કેટલી કુરબત છે મૌલાથી, કેટલી મોહબ્બત છે. સીના ઉપર સર રાખી દે છે અને રોવાનું ચાલુ કરે છે. હવે મૌલા જ સવાલ પૂછે છે કે હુજર મારા પછી તમને એ કહેવામાં આવશે કે તમે અલીની મોહબ્બતને મૂકી દો, વગરના તમારી હાલત બહુ ખરાબ થવાની છે. ત્યારે તમે શું બોલશો? મૌલા પૂછે છે હુજરને કે તમે શું બોલશો એવી હાલતમાં? કે મૌલા ખુદાની કસમ, રવાયતના જુમલા છે, ખુદાની કસમ. હુજર કહે છે ખુદાની કસમ, યા મારા મૌલા આકા, અગર મારે જિસ્મને ટુકડા ટુકડા કરી નાખે અને મને જીવતા આગમાં નાખી દે અને જો બોલે કે અલીની મોહબ્બતને મૂકી દો તો હું મૂકવાનું નથી. આ નાની વાત નથી, આ મૌલા સાથે મોહબ્બત છે. ઓળખે છે કારણ કે કેને સાથે મોહબ્બત કર્યો છે, કેને સાથે મોહબ્બત છે. અલીના ચાહનાર ગુમરાહ નથી થઈ શકતા, અલીના ચાહનાર બેનમાઝી નથી થઈ શકતા, અલીના ચાહનાર તૌહીદને નથી મૂકી શકતા, અલીના ચાહનાર અલ્લાહને નથી બોલી શકતા. કારણ કે જો કાંઈ ન સમજાય ચાહવા વાળા અગર ખાલી મૌલા સાથે સાચી મોહબ્બત રાખતા હોય, કોઈ ચીજ ન સમજતા હોય તો એટલા તો સમજશે કે જે અલ્લાહને સામે મારા મૌલા સજદા કરે છે, હું કેમ સજદા ના કરી શકું. એટલા તો મગજમાં લઈ આવશે, એટલી વાત તો એને મગજમાં આવી શકશે. કઈ ના સમજે, હું સમજુ છું કે કઈ નથી સમજતો એ માણસ. અલ્લાહને ના સમજે, દીનને ના સમજે, કુરાન કઈ નથી સમજતો, પણ એટલા તો સમજે છે કે જેને સાથે હું મોહબ્બત કરું છું. તવજ્જો, હું મોહબ્બત કરું છું, કારણ કે એ બહુ મુશ્કેલ મંજિલ છે. તમે સમજો છો, બહુ મુશ્કેલ મંજિલ છે. અલ્લાહની સાચી મોહબ્બત દિલની અંદરમાં લઈ આવું, આલે મોહમ્મદની સાચી મોહબ્બત દિલની અંદરમાં લઈ આવું મહેનત છે. તમે એમ ના સમજો કે બહુ આસાન ચીજ છે કે ના બસ આમ જ. એ જે આપણે માને છે એ માનવું બીજું છે. ઘણી વખત ઇન્સાન પોતાની શરમને બધી ઘણી ચીજો માનતા હોય, દિલથી ના માનતા હોય. ઘણા માણસો બીકને બીકમાં બધું માનતા હોય, દિલથી ના માનતા હોય. એટલે દિલમાં ઉતારવું મહેનત છે. જો દિલ में ઉતરી જાય તો પછી વાંધો નથી. લૈલા મજનૂના નામ સાંભળ્યા છો ને? લૈલા મજનૂ એટલે બે પ્રેમી, બે મોહબ્બત કરવા વાળા. એક દિવસ એવો બનાવ તારીખમાં છે, એક દિવસ એવો બનાવ બન્યો કે મજનુ છે ને લૈલાને ઘરને પાસમાં પહોંચી ગયો. કેટલા વર્ષ પછી પહોંચ્યો. એકદમ એને શોખ હતું કે મારી લૈલાને જોઉં. એટલે મજનુ તો ગયેલો છે ને પછવાડે એને જો, પણ લૈલા રજા નથી દેતી. સાંભળજો, મોહબ્બતની વાત છે. લૈલા રજા નથી દેતી. શું છે, ઘરમાં તો ગળી ગયા, પણ પોતે કોઈને કહે છે, દાસીને કનીઝને કહે છે કે આને લઈ જાય બીજા સામણામાં જાય. ક્યારે? તમે કેવી વાત કરો છો? એટલા વર્ષ પછી તમને ગોતતા ગોતતા અહીંયા સુધી આવી ગયા છે અને તમે કહો છો બીજા સામણામાં જાય. શું કરે કે તેઓ અહીંયા રહ્યા, 3-4 દિવસ અહીંયા પસાર કરે. જો 3 દિવસ થઈ જશે પછી હું એનો ભેગો થઈશ. અરે કારણ શું છે? શું કામ ભેગા નથી થઈ જતા? કે એટલા માટે કે મજનુ એટલા દિવસથી બહાર હતા, મને જોયા નથી,
અંદરથી એની આંખમાં કેટલી બહેરાઓના ફોટા હશે એની નિગાહમાં, જ્યાં સુધી એની નજર પાક ન થાય મારા ઉપર નજર ના કરે, એને આની આંખમાંથી બધું નીકળી જાય પછી મને જોઈ તો એને ખબર પડે કે આને સાથે સાચા પ્રેમ કરું છું. તો જો લૈલાને એવું હોય કે ભાઈ જે મારા મજનુ છે, જે મારી સાથે મોહબ્બત કરે છે, એની આંખમાં બીજાના ફોટો ના ખપે, તો પછી મોહબ્બત હવે સમજી જાઓ અલ્લાહ સાથે કેવી મોહબ્બત ખપે, રસૂલ સાથે કેવી મોહબ્બત ખપે, અહલુલ બાઈત સાથે કેવી મોહબ્બત ખપે છે. શું 1000 મોહબ્બત દિલમાં રાખીને પછી આ લોકો સાથે મોહબ્બત? એ કઈ જાતની મોહબ્બત છે? ઘણી વખત એ મોહબ્બત કામ નથી આવતી એટલા માટે કે આપણે સમજે છે મોહબ્બત છે, એ મોહબ્બત નથી, એક જાતનો સોદો છે જે આપણે નફ્સને સાથે કરી નાખે છે. એક સલવાત મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર આપણે નફ્સને ધોખા દઈએ છીએ. ઘણી વખત પોતાને બહેલાવે છે. તમને ખબર હશે, તમે બધે તમારી જિંદગીમાં પસાર થતું હશે, માણસ ઘણી વખત સમજે છે કે આ ગલત છે પણ નફ્સને ધોખા દે છે, પોતાને નફ્સને ધોખા દે છે. એને કહેવાય ઝલમ તો નફસી દુઆએ કુમેર, એ માલિક હું મારે નફ્સ ઉપર ઝુલ્મ કરું છું. ઈ જ છે ઝુલ્મ, બીજું શું ઝુલ્મ છે? એ ઝુલ્મ છે કે હું જાણી જોઈને મારે નફ્સ ઉપર ઝુલ્મ કરી રહ્યો છું, પોતાને ધોકો આપું છું. લિહાઝા આ લોકો જે જિંદગી પસાર કર્યા છે, આ લોકો જે વિલાયત રાખ્યા છે, આ લોકો જે મોહબ્બત રાખ્યા છે, જો એમાંથી થોડુંક આપણને મળી જાય તો આપણી જિંદગી કામયાબ છે. થોડુંક, વધારે નથી કીધું, થોડુંક. આજે જેની વાત કરવાનું છું, હુઝૈફા યમાની. હુઝૈફા યમાની કોણ હતા? એને કહેવામાં આવે હુઝૈફા યમાની બી કહેવામાં આવે છે, હુઝૈફા બિન યમાન બી કહેવામાં આવે છે. એનો બાપનું નામ છે હુસૈલ. જનાબે હુઝૈફાના વાલિદના નામ છે હુસૈલ, માના નામ છે રબાબ. એ લોકો યમનના રહેવા વાળા, પણ યમનથી આવી ગયા મદીના. મદીનામાં 2 કબીલા હતા, ઔસ અને ખઝરજ. મોટા કબીલા, મોટા ફેમિલી, એકદમ ફેમિલીમાં બહુ વધારે હોય લોકોને પાસે. 2 કબીલા મોટા હતા. જ્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ દેવું હોય કે ઘણા માણસો, એટલે આપણે ઘણા માણસો નહીં બોલે કે કબીલા ખઝરજ, ભલે સમજી જાય કે આ પીઠે માણસ હશે. પછી તો ઔસ અને ખઝરજ, આ ઔસ વાળા બધે યમનના હતા. એટલે જ્યારે હુસૈલ આવે છે અને ઔસ કબીલાને સાથે પોતાના રિલેશન પેદા કરે છે, અને એ રિલેશન નતીજામાં અહીંયા રોકાઈ જાય છે, અને એક औरत એ જ કબીલામાંથી જેનું નામ રબાબ છે એને સાથે શાદી કરી નાખે છે. તારીખમાં ચોખ્ખું નથી મળતું કે કઈ સનમાં વિલાદત થાય છે, પણ એક ખબર પડે છે કે એક બચ્ચો દુનિયામાં આવે છે, એનું નામ હુઝૈફા રાખવામાં આવે છે. ક્યાં? મદીનાની અંદર. હુઝૈફાના જન્મ થયા અને મક્કાથી આવાજો આવવાનું ચાલુ થઈ ગઈ કે મક્કામાં તૌહીદના આલમ બુલંદ થઈ ગયા છે. લોકો બુતોની પૂજા મૂકી દો, આવો અલ્લાહની ઇબાદત કરો, આપણે બધે તૌહીદના પરસ્તાર થઈ જાય. એમાંથી આવાજ આવતી હતી. કોણ? પૈગંબર ઇસ્લામ પોતાની રસાલતના એલાન કરી નાખ્યા. એ ખબર આહિસ્તે આવતી હતી ને માણસો અહીંયાથી ગ્રુપ જાતા હતા બેઅત કરવા માટે, હાથ ઉપર હાથ રાખી. એટલે આપણે બી રવાયતોમાં છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ જ્યારે આખરી ઇમામના ઝહૂર થશે ત્યારે ઇમામ ખાને કાબાથી આવશે, કારણ કે અલ્લાહના કાનૂનમાં ચેન્જિંગ નહીં થાય. જો પેલો આવ્યો છે હાદી, એ બી ખાને કાબામાં આવ્યો છે, જે છેલ્લું આવશે એ બી ખાને કાબામાં આવશે. અને જ્યારે આખરી ઇમામ બધાને બોલાવશે, ઘણા માણસો એ વખત ગુમરાહ થઈ જશે કે એ આવાજ ઇમામની નથી, તમે લોકો જાઓ તો જાઓ, હું નથી જાતો. કઈ એ ઇમામની આવાજ નથી, હશે ઇમામની જ આવાજ, પણ શૈતાન એ લોકોને ગુમરાહ કરી નાખશે. તો જ્યારે આવાજ સાંભળી પૈગંબરની, આ લોકો જૂક દર જૂક, કાફલા કુટુંબ કબીલા જવા લાગ્યા વહાં. ક્યાં? પૈગંબરની ઝિયારત માટે જાય, હાથ ઉપર બયાત કરે, કલમો પડે, વાપસ આવી જાય. આ 2 બાપ બેટા, યાની હુઝૈફા અને હુસૈન, આ 2 જણા બાપ બેટા ગયા છેલ્લે જ્યારે બધે વાપસ મદીના આવતા હતા ત્યારે ગયા. હવે જ્યારે લોકો મક્કા પહોંચે છે, પૈગંબર ઇસ્લામની મુલાકાત લે છે, ઇસ્લામથી શરફિયાત થાય છે, જ્યારે લોકોને ઈમાન મળી ગયા, ઇસ્લામ મળી ગયા. હવે એ લોકો પાછા આવવાની કોશિશ કરતા હતા કે પૈગંબર તો આવી ગયા હતા વાપસ મદીના આવી ગયા મક્કાથી, પણ આ લોકો ના નીકળી શક્યા, ફસાઈ ગયા. ઈમાનની મોહબ્બતમાં જોશ એટલા હતા કે હું કોઈ બી હિસાબેમાં પહોંચી જાઉં, ના જઈ શક્યા, અને આવીને પોસ્તામાં ફસાઈ ગયા મક્કાની અંદરમાં. અને મક્કામાં ચારો તરફ કાફિર, કે જે કોઈ મુસલમાન મળે એટલે ડોક કાપી નાખો, કત્લ કરી નાખો, કારણ કે એ લોકો તૌહીદના આલમ બુલંદ કરે છે, અમારે ખુદાઓને ગલત કહે છે, બુરા કહે છે. હવે તમે સિચ્યુએશનને નજરમાં રાખો, એવી સિચ્યુએશનમાં બાપ બેટા કેમ નીકળી શકે? કેટલા દિવસ સુધી એ લોકોમાં બંધ અને કેદમાં હતા. કેદ જ કહેવાય, કારણ કે બહાર નથી નીકળી શકતા. હવે ઇસ્લામને કબૂલ કરી લીધા છે કે એક દિવસ જંગે બદરના એલાન થાય છે કે હવે જંગે બદર છે.
એટલે મુસલમાન લોકો બધે મદીનાની અંદરમાં, આ મુશરિકીન બધે મક્કામાં. હવે જંગે બદ્ર માટે જયારે મુશરિકીન નીકળે છે, આ બાપ બેટાને મોકો મળી ગયો. સાંભળજો, આ બાપ બેટાને મોકો મળી ગયો. એ લોકો માંથી રાતારાતી ભાગે છે. કોણ? હુઝૈફા અને એના બાબા, જેને છેલ્લે છેલ્લે યમાન કહેવામાં આવ્યું, હુસૈન યા યમાન. રસ્તામાં કાફીરો એ લોકો પકડી લીધા કે તમે લોકો કોણ, ક્યાંથી આવો છો, શું હાલત છે. એ લોકો ઘણી ચીજ સંતાડ્યા ને ઘણી ચીજ ના છુપાવી શક્યા. જયારે એ વાત આવી ગઈ, કાફી લોકો કહે છે એક જ શરત ઉપર તમને અહીંયાથી મૂકીશ કે તમે જઈ શકો મદીના. તમે મદીના રહેવાસી છો? હા. તમને એક હાલતમાં શું છે, કન્ડિશન શું છે? કન્ડિશન એ છે કે તમે રસૂલના સાથ નહીં આપો, અબ્દુલ્લા ને બેટાના સાથ નહીં આપો, મોહમ્મદના સાથ નહીં આપો. અમને વચન દો કે તમે સાથ નહીં દો એ લોકોના. હવે એ લોકો શું કરે? કારણ કે જો વચન નથી દેતા તો આ લોકો પાછા બંધ કરી નાખે છે. એટલે વચન આપી દે છે કે ઠીક છે, આવ્યું અમારે વચન છે, અમે સાથ નહીં દઈએ બાપ બેટા, કે હવે તમે જઈ શકો છો. અને એ લોકો પોતાને ઘરે નથી ગયા મદીના, ડાયરેક્ટ પૈગંબર પાસે આવે છે કે જે યા રસૂલલ્લાહ, મારાથી મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે. શું થઈ ગયું છે? કે આમ બનાવો બન્યો છે અને અમે વચન દઈને આવ્યા છે કાફીરોને કે અમે તમારા ઉપર કઈ તમારે સાથ નહીં આપીએ. અમે હવે જંગે બદ્ર છે, તમે શું કહો છો? પૈગંબર કહે છે નહીં, તું વાદો કરીને આવ્યો છે તો વાદાને વફા કર. આજે આપણે એમ કે છે કે આ મોમિન ભાઈ ઓલા મોમિન ભાઈ સાથે વાદો કરે. કાંઈ નથી. એક મોમિન ભાઈ બીજા મોમિન ભાઈ સાથે વાદો કરે, મોટી મોટી વાતો કરે અને 4 દિવસ પછી કઈ ખબર જ ના હોય. વાદાને વફા કરવું પૈગંબર એમ શીખવાડે છે, જો કાફિર સાથે વાદા કરો તો એને વફા કરો. જંગે બદ્રમાં જરૂરત હતી, એક એક મુસલમાનની કિંમત હતી ત્યારે. પણ પૈગંબર કહે છે તમે બાપ બેટા જંગે બદ્રમાં શરીક નહીં થઈ શકો. યા રસૂલલ્લાહ, શા માટે એમ તમે ફરમાવો છો? એટલા માટે કે તમે કાફિર સાથે વાદો કરી આવ્યા છો કે અમે તમારા સાથ નહીં આપીએ, લિહાઝા તમને જવાનું નથી. નાની વાત નથી. વાદા વફા કરવું મોટી ચીજ છે. વાદાની વફાઈ ઇસ્લામમાં કાનૂનન પૂરું છે. જે ઇન્સાન અલ્લાહ સાથે વાદાને તોડી નાખે છે એને મુનાફિક કહેવામાં આવે છે. કુરાન મજીદ ઉપાડીને વાંચો, તમને ખબર પડે કે અલ્લાહ સાથે જે ઇન્સાન વાતો કરે ને વાદાને તોડી નાખે, એ ખાસ એ ઇન્સાનને મુનાફિક કહેવામાં આવે છે. કારણ કે મોમિન ઇન્સાન અલ્લાહ સાથે વાદો કરે ને તોડે ના કોઈ દિવસ. મોમિનની પહેચાન જ એ છે કે અલ્લાહ સાથે વાદો કરે તો એને નિભાવે છે છેલ્લે સુધી. એટલે પૈગંબર કહે છે ના, તમે 2 જણા બેસી જાઓ મદીનાની અંદરમાં, અમને જવા દો, અમે જાય છે, તમે નથી આવી શકતા અમારી સાથે, તમારે માટે મનાઈ. હવે ઇતાઅતે રસૂલી છે. ઘણી વખત એમ થાય છે ને કે ભાઈ માણસને જોશ બહુ છે. અમે નથી જોતા કે અમારા માવતર શું કે છે, અમે નથી કહેતા કે અમારા આલિમ શું કે છે, અમે નથી જોતા કે અમારા મરજા શું કે છે. અટાણે મને જોશ વધારે છે, હું બધું કરી નાખું છું. એને કહેવાય ઇન્સાને બેલગામ, જેને પાસે કઈ કોરું ના હોય, સમજબૂઝ ના હોય, અકલ ના હોય. અકલ વાળા માણસ તે છે જે જોઈ કે મારા મૌલા મને શું હુકમ આપે છે. જનાબે અબ્બાસ પાસે ઓછી તાકાત હતી? વિચાર કરી શકો છો તમે? કાંઈ ઓછી તાકાત નથી. 13 વર્ષમાં યા 11 વર્ષની ઉંમરમાં જંગે સિફીનમાં બધાને બતાવ્યા હતા કે જો અલી ને અબ્બાસમાં શું તફાવત છે તમે ઓળખી નહીં શકો. જો અલીના કપડા અબ્બાસ પહેરે ને અબ્બાસના કપડા અલી પહેરે તો એક જેવા લાગે. એવા જનાબે અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ તલવાર ખેંચે છે. ક્યારે? જ્યારે હુર બોલે છે કે હું તમારી માના નામ નથી લઈ શકતો. પરવાર ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જનાબે અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામના શાના ઉપર હાથ રાખે છે. અબ્બાસ અટાણે જંગના મોકા નથી. તો તાકાતવર તેને નથી કહેવામાં આવતું કે જે ઇન્સાન 2 માણસોને જોઈ પોતાને ફેમિલી ના તો એકદમ ચડી બેઠે, જ્યારે ગુસ્સા હોય એકદમ કંટ્રોલ થી બહાર ચાલ્યા જાય. નહીં, તાકાતવર તે છે જે પોતાને નફ્સ ઉપર કંટ્રોલ. તાકાતવર જે છે જે ઈમાનને પકડીને બેઠે, એને તે તાકાતવર ના કહેવાય. હવે એ લોકો પાસે તાકાત હતી, તલવાર હતી, લોકો જઈ શકતા હતા, જંગે બદ્રમાં લડી શકતા હતા. પણ શું કર્યા? ના, કોઈ જાતની જન્નત કર્યા. કારણ કે રસૂલના હુકમ હતા કે તમે 2 જણા બેસી. એટલે એ 2 જણા બેઠા હતા. જંગે બદ્ર પસાર થઈ, મુસલમાનો કામયાબ થયા, વાપસ આવી ગયા. હવે સાંભળજો, મુસલમાન કામયાબ થયા, વાપસ આવી ગયા. જંગે ઓહદ આવી ગઈ. હું આ જે મજલિસો પડ્યું છે એમાં એ જંગના નામ વધારે લઈ લીધું છે, મને પોતાને અહેસાસ છે. પણ સવાલ એ છે કે જે અગર સહાબીની જિંદગી બયાન કરવામાં આવશે તો શું બયાન કરે? પછી જો અહીંયા ગયા હશે તો બયાન કરવામાં આવશે, જો નહીં ગયા હોય તો નહીં બયાન કરવામાં આવે. હવે જેમ કે એના મોરની મજલિસમાં હું જંગે બદ્ર થોડુંક ઘણી બયાન કર્યો હતો, પણ આ મજલિસમાં નથી, કારણ કે આમાં પોતે નથી ગયા, એટલા માટે એને મૂકી દઉં છું. જંગે ઓહદ 1 વર્ષ પછી આવી ગઈ. એ લોકોને એકદમ જોશ હતા કે રસૂલ બસ હુકમ આપે ને હવે તલવાર લઈને ચાલ્યા જાય મેદાને જંગમાં. અમને કોઈને કઈ ખપતું નથી, અમે જોશું પછી શું થાય છે શું નથી થતું. અમે અમારી જાનોને કુરબાન કરી દઈશું. એટલા જોશ અને એટલા બલવાના છે. તમે વિચાર કરો, ખુદાની કસમ અજીબ જોશ હતા બાપ બેટા પાસે, હુસૈન અને હુઝૈફા પાસે. હુસૈન કહે છે કે બસ ઠીક છે, જંગે ઓહદ આવી ગઈ, મોકો આવી ગયો. પૈગંબર ઇસ્લામ, કારણ કે હુસૈન અને રૂફિયા 2 સહાબી હતા, લોકો ડોસા થઈ ગયા.
હુસૈન બી બુડા થઈ ગયા. એ બેને કહે છે કે તમે બે જણા પહાડની ઉપર અમુક બહેરાઓ બેઠા છે, એ લોકોની હિફાજત કરો, અને હુઝૈફાને કહે છે કે મેદાને ઓહદની અંદરમાં જઈને જંગ કરો. સિચ્યુએશન નજરમાં રાખો. આ કારણ કે ડોસા છે, બુડા થઈ ગયા છે, તમે ઉપર તલવાર લઈને ધ્યાન રાખો, બહેરાઓ બેઠા છે આ લોકોના. અને છોકરાને કહે છે હુઝૈફાને કે તમે જવાન છો, તમે મેદાને જંગમાં જાઓ. પૈગંબરે બેને નોખા નોખા કરી નાખ્યા. અહીંયા જંગ ચાલુ થઈ, નીચે જંગ થતી હતી. ઓછામાં આ બે બુઝુર્ગો જોયા કે એકદમ આફત અને કયામત છે ને, માણસો પોતાની જાન દઈને જન્નત ખરીદે છે. એટલે એ લોકોને બી એમ થયું કે હવે કેટલી વાર સુધી અમે તો અહીંયા ધ્યાન રાખ્યા છે અને ઇસ્લામમાં કામયાબી મળવાની હવે વાર નથી કે મુસલમાનો કામયાબ થઈ જાય. એટલા માટે બે જણા તલવાર લઈને નીચે ઉતરી ગયા કે ચલો એક તરફ અમે જંગ કરે, એક તરફ તું. રોફિયા હેલો ગયો દુશ્મનોને દરમિયાનમાં, દુશ્મનો એને કત્લ કરી નાખ્યા અને શહીદ થઈ ગયા અને જન્નતમાં પહોંચી ગયા. અને પછી હુસૈન છે એ મુસલમાનો તરફ ભાગીને આવતા હતા. માણસો વધારે હુસૈનને પહેચાનતા નહોતા કે આ કોણ ભાઈ છે, કારણ કે હમણાં હિજરત કરીને પાછા આવ્યા હતા, તો એટલે મુસલમાનો એને વધારે જોયા નહોતા. અમુક નોજવાનીઓ તલવાર લઈને હુસૈનને કત્લ કરી નાખ્યા. એ તારીખ ઇસ્લામમાં પહેલા અને શાયદ છેલ્લા વાક્ય હશે કે એવી રીતે બનાવો બન્યો કે જે રસૂલના સહાબી હતા એને કત્લ કરવામાં આવ્યો. કારણ કે જવાનીઓ સમજી ના શક્યા કે આ દુશ્મનમાંથી છે કે દોસ્તમાંથી છે. આ લોકો ઓળખતા નહોતા હુસૈનને, એટલા માટે હુસૈનને કત્લ કરી નાખ્યા. પૈગંબરે ઇસ્લામે ગિરિયા કર્યા. હવે અહીંયા હુઝૈફાને જોવાની વાત છે. જો શાયદ કોઈ બીજા હોત તો કે હું હવે પાછા મારે દીન ઉપર ફરી જાઉં છું, તમે તો તેવા છો કે મારે બાપને કત્લ કરી નાખ્યા છો. પણ હુઝૈફા ચૂપ છે, ચૂપ રહીને જોઈ છે કે રસૂલ શું ફરમાવી રહ્યા છે. ઇતાઅત એને કહેવામાં આવે. ઇતાઅતે રસૂલ એટલે શું? આ છે ઇતાઅતે રસૂલ. ખામોશ છે, કઈ બોલતા નથી. જો મારા હુઝુર શું ફરમાવી રહ્યા છે. પૈગંબર આવીને કહે છે કે હુઝૈફા, બેહદ મને અફસોસ છે કે તારા બાબા શહીદ થઈ ગયા. અને મુસલમાનોને હાથ કારણ કે એ લોકો ના ઓળખ્યા કે તમારા બાબા કઈ તરફથી છે, દુશ્મનોમાંથી છે કે દોસ્તમાંથી છે. એ લોકો કારણ કે જોયા નહોતા, એટલા માટે લોકો ભૂલ કર્યા અને એને શહીદ કરી નાખ્યા છે. પછી बैतुल माल માંથી પૈસા લઈને દિયત દે છે. એક ઇન્સાનને અગર કોઈ કત્લ કરી નાખે એની યા તો જાનને બદલે જાન દેવામાં આવે ઇસ્લામ એમ કહે છે, યા પછી પૈસા દેવામાં આવે જો એ લોકોને ફેમિલી વાળા રાજી હોય તો. હુઝૈફા કહે મને પૈસા નથી ખપતા. પૈગંબર કહે છે નહીં પણ તને લેવું જોશે પૈસા, એ મારા હુકમ છે. એટલે હુઝૈફા પૈસા લે છે ને ગરીબોમાં બાટી નાખે છે, આ ગરીબ મુસલમાનોને દઈ દો અને મારે બાપની દિયત નથી ખપતી. પછી પૈગંબર ઇસ્લામ જે જુમલા કહે છે એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પૈગંબર કહે છે કે એ હુઝૈફા તને બશારત આપું છું કે અલ્લાહ તારે બાપને હમણાંથી જ જન્નતમાં બોલાવી લીધો છે. દુશ્મને કત્લ નથી કર્યો, મુસલમાને કત્લ કરી નાખ્યો છે, પણ અલ્લાહ દિલને જોઈ છે ને. આ લોકોની બી ભૂલ નથી. આ લોકો જોતા હતા કે એમ ના થાય કે કોઈ કાફિર કોઈ ગલત ઇન્સાન ગળી જાય અને રસૂલને ખુદાના ખાસ્તા શહીદ કરી નાખે. એટલે આ બધી ધમાલમાં, આ બધી જંગોમાં, આ બધી લડાઈઓમાં આવો બનાવો બન્યો. અને જયારે એ બનાવો બની ગયા, હુઝૈફા વાપસ આવી જાય છે. હુઝૈફા તે ઇન્સાન છે કે જેને માટે પૈગંબર ઇસ્લામ કહે છે કે તમને તમારે દિલમાં ઈમાન ખપતું હોય, તમને કેવું હોય કે તમે મોમિન છો, તો તમે હુઝૈફાની દિલમાં મોહબ્બત રાખો. અગર તમારે દિલમાં હુઝૈફાની મોહબ્બત છે તો એનો અક્ષર તું મોમિન છે. કારણ કે ખલીફતુલ મુસ્લિમીન ઉમર જોતા હતા હંમેશા. શું જોતા હતા? અગર કોઈ ઇન્સાન મદીનામાં ગુજરી જાય અને હુઝૈફા જાય એની નમાઝે જનાઝામાં હુઝૈફા જાય તો ઉમર ભી જાતા હતા. પણ તમે કહેશો કે શું કામ પહેલે નહોતા જાતા? એટલા માટે કે ઉમર ફક્ત બેઠીને એમ જોતા હોય કે હુઝૈફા જાય છે કે નહીં જાય. અગર નમાઝે જનાઝામાં હુઝૈફા જાય છે તો એનો અર્થ છે કે એ મોમિન, જે મરી ગયા છે એ મોમિન છે. પણ જો હુઝૈફા ના જાય તો એનો અર્થ છે કે એ માણસ મુનાફિક કે કાફિર હતો. એટલે એક હુઝૈફાની પહેચાન બનાવવામાં આવી હતી કે જે જનાઝાને પછવાડે હુઝૈફા ચાલે, એ ઇન્સાન એવા તેવા નથી, બલકે એકદમ મોમિન ઇન્સાન છે. તમે વિચાર કરો, કઈ નાની ચીજ નથી કે જે દેવામાં આવી છે. અને પછી જમાના પસાર થયા, જંગે ખંદક આવી ગઈ. જંગે ખંદકમાં બી હુઝૈફાના એક અલગ કિરદાર છે અને બસ એ કિરદાર તમારી ખિદમતમાં હાજર કરીશ અને પછી મસાહિબ તરફ જઈશ. પણ આ ચીજ તમે નજરમાં રાખો, હુઝૈફાના મર્તબા અહીંયા સમજ પડશે. જંગે ખંદકમાં તે દિવસ મેં પડ્યો હતો, અમર ઇબ્ન અબ્દવતની કત્લની વાત, એ બધું મૂકી દઉં છું. ફક્ત મને જે વાત કહેવાની છે એ ક્યાં છે. મૌલાએ કાયનાત જયારે અમર ઇબ્ન અબ્દવતને કત્લ કરી નાખ્યા ત્યારે એક એલાન થયો કે અચ્છા તો કાફિર શું ભાગી ગયા હતા ખંદકમાંથી? ના, કોઈ ના ગયા. એ લોકો કહે કે અચ્છા ઠીક છે, એ લોકો ખંદકની અંદરમાં છે ને તો ભલે આપણે ઘેરી નાખે એ લોકોને, મુસલમાનોને. એમાં પૈગંબર ઇસ્લામ બી છે, એમાં હઝરત અલી ઇસ્લામ બી છે. આપણે ઘેરી નાખે એ લોકોને, આપણે ઘેરીને રાખે. કેટલા દિવસ સુધી લોકો અહીંયા રહેશે? એક દિવસ તો એવો આવશે કે બહાર નીકળશે ત્યાં સુધી તો પાણી ખલાસ થઈ ગયા હોય, ખાવાની ચીજો ખલાસ થઈ ગઈ હોય, તો પછી એ લોકો અમારે હાથમાં આવી જશે.
એટલે કોઈ કાફિરમાંથી ગયા નહીં. સાંભળજો, કોઈ કાફિર ગયા નહીં. અહીંયા હુઝૈફા સમજ પડશે કે હુઝૈફા એટલે શું. હવે પૈગંબર ઇસ્લામ જોયે છે કે સિચ્યુએશન એકદમ બગડી ગઈ છે. આ કાફિર કોઈ ડકતા નથી પોતાની ક્લાસમાંથી. એ લોકો કે છે ને પકડીને બેઠા રહો, અમારે તો સિપાહી સાલાર ને અમર ઇબ્ન અબ્દુલ્લાહ ને તો આ મુસલમાનો કત્લ કરી નાખ્યા છે, હઝરત અલીએ કત્લ કરી નાખ્યા છે. હવે અમને જોવાનું છે કે શું થશે. એટલે 1 મહિના 10 દિવસ સુધી લોકો ઘેરીને બેઠા હતા. કોઈને નીકળવાનું ના મળ્યું માંથી, બધે હેરાન ને પરેશાન. ત્યારે પૈગંબર ઇસ્લામ કહે છે કે અલ્લાહ પાસે દુઆ કરે છે કે યા અલ્લાહ એ મુહાસરામાંથી, આ હિસારમાંથી અમને બહાર નિકાલ. એટલે ઓછતામાં પવન આવી, આંધી આવી. એવી આંધી આવે છે સાયક્લોન જેવો. અને એ બધે સાયક્લોન મુસલમાનો પર અસર નથી થતું, બધે કાફિરો ઉપર અસર થાય છે. એ લોકોના ટેન્ટ ઉડી ગયા, જ્યાં ખેમા લગાવ્યા હતા એ ઉડી ગયા, મોટા મોટા બૂથ ઉભા કર્યા હતા એ લોકોને માથા ઉપર પડી ગયા, બધે જે ઝંડા ઉપર હતા એ નીચે થઈ ગયા, ખાવા પીવાની બધી વસ્તુ ઉડી ગઈ. તો આપસમાં એ લોકો ઝઘડા કરવા લાગ્યા, કાફિરો આપસમાં ઝઘડા કરવા લાગ્યા કે આ શું થાય છે, એ લોકોને કઈ નથી થતું અને અમને બધું થાય છે. એનો અર્થ છે કે અમારા ખુદા અમારાથી નારાજ થઈ ગયા છે. એમ એ લોકો લાગુ પડ્યા, કારણ કે એ લોકો એમ જ સમજે ને કે અમારા ખુદા જો પડી ગયા છે, એના મોઢું તૂટી ગયું ને હાથ તૂટી ગયો છે એટલે નારાજ થઈ ગયો છે. જો એ નારાજ થઈ ગયો તો અમારા ઉપર આઝાબ નાઝિલ કરે છે. હવે આ લોકો કબીલા પીઠ્યા હતા ને, બધે ભાઈજા આપસમાં, અમુક કબીલા તો હેલા ગયા, ઘર ભેગા થઈ ગયા, કારણ કે આ આઝાબમાં કોણ રોકાશે ભાઈ. એટલી જોરથી પવન આવે કે એ લોકોને અડે ને મુસલમાનોને કઈ ન થાય. હવે તમે ઓસ્તામાં તમે એમ જો કે 1 કિલોમીટર ઉપર એક ટેન્ટ હોય, એમાં કઈ ન થાય ને અહીંયા ટેન્ટ એકદમ ફાટી ફૂટી જાય ને ઉડી જાય તો પોતે હર ઇન્સાન વિચાર કરવા લાગશે કે આ શું થાય છે. પૈગંબર ઇસ્લામની દુઆ હતી, કાફિરો અંદરમાં પરેશાન હતા. હવે પૈગંબર કહે છે કે તમારામાંથી, હવે સાંભળજો, પૈગંબર ખૈમામાં બધે સહાબીઓને બેસાડી પૂછે તો તમારામાંથી કોણ છે જે જાય ને હું તપાસ કરે કે આ લોકોના શું વિચાર છે. કાફિરો દરમિયાનમાં કોણ જાય? અટાણે તો એમાં ખૂનના પ્યાસા બેઠા છે બધે કે કોઈ મુસલમાન મળે તો કતલ જ કરી નાખે. કોઈ ઉભો ના થયો. પૈગંબર ઇસ્લામ પૂછે તમારામાંથી કોઈ નથી જે જાય કાફિરો લોકો એટલે બધી વાત જાણ, એટલે એમાં કપડા બદલાવવું ખપે, એમાં ચહેરાને ઉપર ઢાંકવું ખપે, એક એવી શકલ બનાવી ખપે કે હું જઈ શકે, બધાની વાતો લઈ શકે ને પછી આવી પૈગંબરને જાણ કરે, જેને આપણે આજે ઇન્ટેલિજન્ટ કહે છે યા ઇન્ક્વાયરી કહે છે, જે આપણે આપણી જબાનમાં કહે છે. હર ગામ પાસે એવું હોય છે માણસો જે અંદરની બધી વાત પહોંચાડતા હોય, તો જ ગામ ચાલે, વરના ગામ ના ચાલે. જાસૂસી કરે તો જ ચાલે, વરના ના ચાલે. પૈગંબર કોણ છે એવા કામ કરી શકે છે? મારા માટે કોઈ કરે, તવજ્જો, મારા માટે કોઈ કરે, કોઈ ઉભું ના થયું, કોઈ એક ઉભું. પૈગંબર કે છે જે જાશે હું, તવજ્જો, જે જાશે મારા સમાચાર લઈને મને પહોંચાડશે, હું અને તે ઇન્સાન જન્નતમાં સાથમાં રહેશું. હું અને તે સાથમાં. હજી કોઈને શોખ નથી થતો કે કોઈ ઉભું તો થાય? હજી જન્નતમાં કોઈને નથી રહ્યું, કોઈ ઉભા નથી થતા કે કોઈ એક તો ઉભા થાય, યા રસૂલલ્લાહ હું જાઉં છું જન્નતમાં, આપણે સાથે રહેશું. કેટલા ઈમાનના ફોર હશે એ જે લોકો બેઠા હતા. હું નામ નથી લેતો એ લોકોના વધારે ભાગમાં, ઠીક છે ને, મજબૂર થાવ છું તો નામ લઉં છું, વગર તો નામ ના લઉં આવા લોકોના. તો એ લોકો બધે હેરાન ને પરેશાન. બાદ પૈગંબર કહે છે હુઝૈફા હું તમને કહું છું તમે જાઓ. હુઝૈફા ઉભા થઈ ગયા, યા રસૂલલ્લાહ હું હાજર છું, જાઓ જઈને તપાસ કરો. હુઝૈફા ગયા, 2 દિવસ હું ગયા, એટલે 48 hours, ઠીક છે, 24 કલાક સુવાનું જરાય ના મળ્યું એને. તપાસ કર્યા, આપસમાં ઝઘડા છે, આપસમાં લડાઈ છે, બધે ભાગવાના છે, કોઈ રૂકાશે નહીં અહીંયા. હવે બધાને ખબર પડી ગઈ છે કે અમારા ખુદાઓ નારાજ થઈ ગયા છે. અને અબુ સુફિયાન જે કોમના બીજા લીડર હતા, એ કોમના કાફિરોના બીજા લીડર હતા, એ અબુ સુફિયાનને વાંસા ઉપર એના મોટા બૂથ પડી ગયા હતા. એ બિચારા વાંસા લઈને બેઠા હતા. તો ઓછતામાં એને યાદ આવ્યો હુઝૈફાને, પણ પૈગંબરે જવા ટાણે કહી દીધું કે જો હમલો ના કરજો, કોઈ ઉપર હમલો ના કરજો, રજા નથી મારી. હુઝૈફાને એમ થયું કે આજે લાવ એક તીર છે ને બેઠો છે, એક તીર જ દઈ રાખું એને, એટલે આજે કિસ્સા તમામ થઈ જાય ને ઇસ્લામને હંમેશા માટે કામયાબી મળી જાય. પણ પૈગંબર સાથે વાદો કર્યા હતા કે તીર ના ચલાવજો. એ વાદાની લાજ રાખ્યા ને ઇજ્જત રાખ્યા છે. વાદા વફાઈ મોટી ચીજ છે. જે ઇન્સાન વાદા વફા ના કરે, ઇન્સાન ઉપર ભરોસો ના કરે કોઈ દિવસ કોઈ બી, કારણ કે વાદા વફા કરે તો સચ્ચા ઇન્સાન છે, જો વાદા વફા ના કરે તો જૂઠા ઇન્સાન છે. પછી ગમે તે જેટલી નમાઝ પડતા હોય, જેટલા રોજા રાખતા હોય, આપણે ઇસ્લામમાં વાદાની બહુ અહેમિયત છે, જે આપણે વાદો કરે. અચ્છા, તો હવે નામ આવ્યો, 2 દિવસ પછી ત્યાંથી વાપસ આવે છે. સાંભળજો, હવે એ વાત તો એકદમ સાંભળવા જેવી છે. પૈગંબર કેટલા હુઝૈફા સાથે મોહબ્બત કરે છે. વાપસ આવી ગયા, વાપસ આવીને પૈગંબર પાસે ખૈમામાં બેઠી ગયા, બધી વાત પૈગંબરને બતાવી કે જો આમ છે, આમ છે, આમ છે. પૈગંબર ખુશ થઈ ગયા. પૈગંબર કે બસ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. અને હુઝૈફાને એટલી નીંદર હતી, કારણ કે 2 દિવસ થઈ ગયા, સુવાનું ના મળ્યું,
એટલી નિંદર હતી કે પૈગંબરને ખેમામાં સુઈ ગયા, વાતું કરતા કરતા સુઈ ગયા તો પૈગંબર પોતાની ચાદરે મુબારક ઉપાડીને હુઝૈફાને ઉડાવી નાખે છે. વિચાર કરું તમે, પૈગંબર ખાતિમુન નબીની ચાદર, જેને આપણે તહતુલ કસા કહે છે, ઉપાડીને ઉડાવી દીધા. હુઝૈફા સુઈ ગયા. નમાઝના ટાઈમ થયા ત્યારે પૈગંબર આવે છે અને હુઝૈફાને આહિસ્તેથી જગાવે છે. પૈગંબર એટલા બધા સહાબી હતા, પૈગંબર કહી શકતા હતા કે જાઓ તમારામાંથી કોઈ હુઝૈફાને ઉઠાવ, કહો કે નમાઝનો ટાઈમ થઈ ગયો હોય, પણ પૈગંબરને ખબર છે કે આ ઇન્સાન સાચા મારી સાથે મોહબ્બત કરનાર છે, એટલે હું પોતે જાઉં છું એને ઉઠાવવા માટે. પૈગંબર પોતે આવીને હુઝૈફાને ઉઠાવે છે. હુઝૈફા ઉઠો, નમાઝનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. કેટલી વાતો પૈગંબર અને હુઝૈફા પૂરી રાત ખેમામાં બેઠીને કરતા હતા. પૈગંબર ઇસ્લામ ઘણી વખત હુઝૈફા આરામ કરતા હોય તો પૈગંબર વાસા હુઝૈફા ઉપર રાખી શકતા હતા. એવી હાલત હતી, એટલી મોહબ્બત હતી હુઝૈફા સાથે. એટલા માટે હુઝૈફા થઈ ગયા. હુઝૈફાના મર્તબા એટલા બુલંદ થઈ ગયા. પૈગંબર ઇસ્લામ હુઝૈફાને સામે રાખ્યા છે. અગર આપણે જનાબે હુઝૈફાની પૂરી જિંદગી જોવા જાશું, ખુદાની કસમ ખૂબીઓથી ભરાયેલી જિંદગી છે. અને આખિરમાં પૈગંબર પછી મૌલાએ કાયનાતની મોહબ્બતને તમે જો. હુઝૈફા યમાન સૌથી લંબી ગદીરની રવાયત પોતે નકલ કર્યા છે. સૌથી લંબી રવાયત ઈદે ગદીરની હુઝૈફાએ નકલ કર્યા છે. હુઝૈફા સાચા ચાહનારા હતા, સાચા મોહબ્બત કરવા વાળા હતા, એટલે કુરબાનીઓ પેશ કરતા હતા. અને પૈગંબર બી હર કુરબાનીની ઇજ્જત કરતા હતા. સમજતા હતા કે હુઝૈફા શું કહે છે, કેવી રીતે બોલે છે. બસ મારા દોસ્તો જીજો, હું બહુ એટલા માટે નથી લંબાવતો, કારણ કે મેં તમને પહેલી મજલિસમાં કહી દીધું છે કે સ્ટોરી તો બહુ લંબી છે. જો હવે છેલ્લે સુધી જાશું તો 2-2.5 કલાક ખપે એમાં. પણ જે આપણને લેવાનું છે એ લેવાનું. હુઝૈફા જેવી મોહબ્બત અગર આપણે કરી શકીએ તો આપણી જિંદગી સ્વારક અને કામયાબ છે. હુઝૈફા બિન યમાન કેમ એટલા રસૂલથી કરીબ થઈ ગયા કે રસૂલ પોતાની ચાદર હુઝૈફાને આપી દે. તમને ખબર છે, એક વખત આયશાના બાબા અબુ બકર આવ્યા હતા ઘરે. આયશા કોણ? પૈગંબરની બાયરી ઝૌજા. આવ્યા હતા ઘરે, પૈગંબરના બિસ્તર બિછાવવામાં આવ્યું હતું. એના બાબા આવ્યા તો બરાબર આયશા બિસ્તરને પછવાડે કરી નાખ્યું, ઉપાડી નાખ્યું માંથી. અને પછી એના બાબા ખાટલા ઉપર બેસી ગયા. પણ બિસ્તર ઉપર બેઠવાની રજા નહોતી. કે બેટી શું કામ આમ કરે છે? કે એટલા માટે કે આ ખાતિમુન નબીયીન બિસ્તર છે, એમાં બધે ના બેસી શકે. તો તમે સમજી જાઓ, જે રસૂલ જે બિસ્તર ઉપર લેટતા હોય એને ઉપર ખલીફતુલ મુસ્લિમીનને બેઠવાની રજા નથી. પણ હુઝૈફા અગર જમીનમાં લેટી જાય તો રસૂલ પોતાની ચાદર આપવા માટે તૈયાર છે. આ શું છે? આ હુઝૈફાની હદ વધારે મોહબ્બત છે રસૂલ સાથે. કોન્ફિડન્સ છે, ઈમાન છે, સચ્ચાઈ છે, જે સામે દેખાય છે આપણને. એટલા માટે અને વાદા હુઝૈફા કરતા વધારે કોઈ નથી અદા કરી શકતા. પહેલી વખત રસૂલ શીખાયેલા હુઝૈફાને કે જો કાફિર સાથે બી વાદો કર્યા છે તો આ વાદાને વફા કરો. અને પછી જે વાદો રસૂલ સાથે હુઝૈફાએ કર્યા છે એ હર એક વાદા પૂરા કર્યા છે, હર એક વાદા. બસ આખિરમાં હું એક સહાબીના બીજા નામ લઉં અને મસાઇલ તરફ જાઉં. સઈદ ઇબ્ન જુબૈર. સઈદ ઇબ્ન જુબૈર બી તાબેઈ છે. રસૂલને જોયા નથી, પણ વખતે રસૂલ પૈગંબરની હયાતમાં હતા. સઈદ ઇબ્ન જુબૈર એવા ઇન્સાન જેને નમાઝથી બેહદ મોહબ્બત. બસ એ જ વાક્ય તમારી ખિદમતમાં દઉં છું. બેહદ મોહબ્બત નમાઝથી. સઈદ ઇબ્ન જુબૈરની કોઈ દિવસ પૂરી જિંદગીમાં નમાઝ કઝા નથી થઈ. કોઈ દિવસ નમાઝ કઝા નથી થઈ. એક દિવસ એવો આવ્યો, તમને ખબર છે માણસો પહેલા જમાનામાં આજ બી એમ થાય છે, કુકડા રાખે છે ઘરમાં. તો કુકડા હોય ને સવાર ન થાય, નમાઝના ટાઈમ જ થાય એટલે કુકડું કુ બોલે. સઈદને ઘરમાં બી એમ જ હતું. કુકડા હતા, એક પારેલા કુકડા હતા. એટલા રોજ નમાઝના ટાઈમ થાય એટલે જેમ આપણે આજે ટંકોરી રાખીએ છીએ કે બગડે તો આપણે ઉઠી જાય, એવી રીતે એના પાસે ટંકોરી રાખવાની જરૂર હતી. પેલા કુકડા હતા, એ કુકડું કુ બોલે એટલે બધે ઉભા થઈ જાય. સઈદ ઇબ્ન જુબૈર કહે છે કે એક દિવસ એવો આવ્યો કે આ કુકડો કઈ બોલ્યો ના, અને પૂરી જિંદગીમાં એક સુબાની નમાઝ મારી કઝા થઈ ગઈ. સુબાની એક નમાઝ કઝા થઈ ગઈ પૂરી જિંદગીમાં, કોઈ દિવસ કઝા નથી થઈ. તો સઈદ જયારે સવારમાં ઉભા થયા એને એકદમ સદમા હતા, એકદમ ગમમાં હતા, એકદમ ગમગીન હતા. માં પૂછે છે કે બેટા શું થઈ ગયું છે તને? કે અમ્મા તમને શું બતાવું, આજ પહેલા દિવસ છે કે મારી નમાઝ કઝા થઈ ગઈ છે સવાર. મને એવા દુઃખ કોઈ દિવસ નથી થયા જેટલા દુઃખ આજ છે. ઓછતામાં સઈદ ઇબ્ન જુબૈરની નજર પડે છે કુકડા ઉપર. બસ કુકડાને જોયા ને બોલે છે કે અલ્લાહ તારી જબાનને હંમેશા માટે ચૂપ કરે. તો એ આજ પછી કાંઈ ના બોલી શકે. તારીખમાં લખેલું છે એના પછી કોઈ દિવસ કોઈ કુકડાની અવાજ સાંભળ્યા નથી.
શું છે? એની બદદુઆ હતી જે કુકડાને લાગુ પડી, અને કુકડા કોઈ દિવસ પોતાની જિંદગીમાં પછી બોલ્યા નહીં. ત્યારે એની માં કહે છે કે બેટા, આજ તું મારે હાથ ઉપર વાદો કર કે તું આજ પછી કોઈ માટે બદદુઆ નહીં કરે, કારણ કે હું સમજી ગયો છું કે તું કોઈ બી દુઆ યા બદદુઆ કરીશ તો પરબાર કબૂલ થશે. જો જાનવર ઉપર એટલી જલ્દી લાગુ પડે છે તો ઇન્સાન ઉપર કેટલી જલ્દી લાગુ પડશે. પોતાની માને હાથ ઉપર વાદો કર્યા કે અમ્મા, હું કોઈ દિવસ કોઈ માટે બદદુઆ નહીં કરું. આ બધી સહાબીએ રસૂલ હતા. આ લોકોની જબાનમાં એટલી તાસીર હતી. આ લોકો મુસ્તજાબુ દાવાત હતા. આ લોકો દુઆ માંગે ને પરબાર કબૂલ થતી હતી. ક્યાંથી આ બધું મળ્યું છે? આ અલ્લાહ, આ રસૂલ, આ આઈમે માસૂમીની મોહબ્બતથી બધું. બીજું ક્યાંથી મળી શકે છે? દુઆ કોઈ એવી ચીજ નથી કે આપણે પૈસામાં વેચાતા લઈ શકે છે. દુઆ દિલથી નીકળે છે. દુઆ માંગવાની વસ્તુ છે જે આપણે અલ્લાહ પાસે માંગે છે. બસ મારા દોસ્તો અજીઝો, કઈ કાશ કરબલામાં માણસો એ વાત સમજી જાત કે જો સહાબીએ રસૂલની દુઆ અને બદદુઆ એટલી જલ્દી કબૂલ થાય છે તો જો અગર સૈયદે સજ્જાદ હાથ ઉપાડત તો શું થાય? એટલા માટે હંમેશા ના પાડતા હતા કે બેટા કોઈ દિવસ એ લોકોને હાથમાં બદદુઆ ના કરજો. ખબર હતી કે જો ઇમામે માસૂમ હાથ ઉપાડશે તો ગજબ થઈ જશે. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ઝિયારત માટે ઘણી રવાયતો મળે છે કે માણસો ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ઝિયારત માટે જાય અને જઈને મૌલાની ઝિયારત કરીને આવે. યાદ રાખો, એવા માણસો બી ઝિયારત કરવા માટે ગયા છે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની. જ્યારે એમ કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ, હવે જેને જાવું હોય એક હાથ કપાવે યા એક પગ કપાવે, પછી હુસૈનની ઝિયારત કરવા માટે જાય. શું ઝિયારતે હુસૈન માટે માણસો ઉભા રહી ગયા? ના, જવા વાળા ગયા. એક હાથ કપાવીને હુસૈનની ઝિયારત માટે ચાલ્યા ગયા, એક પગ કપાવીને હુસૈનની ઝિયારત માટે ચાલ્યા ગયા. આ જોવા વાળા જોયે છે કે એ તો માનતા નથી, હુસૈનની ઝિયારત માટે જાયજ રાખે છે. તો હવે શું કરે કે હવે બે જણાઓ, એક શહીદ થઈ જાય ને એક જાય, એક શહીદ થઈ જાય ને બીજા જાય. જયારે એ વાત લાગુ પડી ત્યારે જોયે છે કે એક માં આવે છે, એક નાના બચ્ચાને લઈને આવે છે. આ લોકો પૂછે છે કે મને ખબર છે કે તમે બચ્ચાને પેશ કરશો? કે હા, અમારો દીકરો છે, હું એને પેશ કરું છું. આ નાનો બચ્ચો હતો જેને માની સામે ઝિબા કરી નાખ્યા કે હવે તું જઈ શકે છે. માં જયારે એમાંથી જવા લાગી કે એવી રીતે નહીં, એને સીના ઉપર પગ રાખ પછી પસાર થા. એ રૂહી તકલીફ દેવા માટે, રૂહને અઝિયત પહોંચાડવા માટે કામ થતું હતું. જ્યારે એ બાયરી મોમિના જઈને કરબલા પહોંચે છે, હુસૈનને નૌઝા ઉપર નજર પડે છે, એક મરતબા આંખમાં આંસુ આવી જાય છે કે બચ્ચા બી યાદ આવી જાય છે કે મૌલા, મેં તમારે ઉપર મારે બચ્ચાને કુરબાન કરી આવી છું. મૌલા, ફક્ત તમારી ઝિયારતની મોહબ્બત માટે બસ એટલી વાર હતી કે રોતી હતી. એક વખત મોમિના કોઈ જોયે છે કે પછવાડેથી કોઈ મોમિનાને નામ લઈને બોલાવે છે. જો મોમિના પછવાડે જોયે છે કોઈ બુઝુર્ગ બહાર ઉભા છે જે મારે બચ્ચાને આગોશમાં લઈને ઉભા છે. એક મરતબા મોમિના કહે છે, અરે તો મારા બેટા છે, તમે કોણ છો કે જેની ઝિયારત માટે તું બચ્ચાને કુરબાન કરી આવી હતી? એ તારા બચ્ચાને વાપસ લઈ આવ્યા છે. હું કહીશ મૌલા, એ મારા મૌલા, અરે એક મોમિનાના આંસુ તમે નથી બરદાશ્ત કરી શક્યા. અરે મૌલા, કરબલામાં રબાબની શું હાલત હશે જયારે અસગરને કરા ઉપર તીર મારવામાં આવી હતી? એ મૌલા, તમે તો સામને હતા, અસગર તમારે હાથો ઉપર હતા. જઝાકુમુલ્લાહ ખૈર જઝા. કૈદખાના સુધી ગઈકાલે મસાયબ બયાન કર્યો ને. હા, કૈદખાના. એક વખત કૈદખાનામાં યઝીદની બાયડી હિંદા, જે કોઈ દિવસ કનીઝ હતી જનાબે ઝૈનબ ઉમ્મે કુલસુમની, એ કહે છે કે હું બાર યઝીદને કહું છું, કૈદખાનામાંથી બીબીઓને રોવાની આવાજ આવે છે. એ કોણ બીબીઓ છે જે એટલા રોય છે કે મારાથી ખવાતું નથી? એ યઝીદ, તું અમે ઇજાઝત આપ કે હું જાઉં જોવા માટે કે આ બીબીઓ કોણ છે, શું કામ એટલા ગિરિયા કરે છે, શા માટે એટલા રોય છે? કે હા, તને જાવું હોય તો તું જા. આ લોકો અમારે ઉપર બગાવત કર્યા હતા. એ લોકોને શોહરને કત્લ કરવામાં આવ્યું છે અને ઓરતોને અસીર બનાવવામાં આવ્યું છે. એક વખત હિંદા કહે છે કે હું સૌથી પહેલે મારે દાસીને મોકલાવ્યું કે જાઓ, જઈને કૈદખાનામાં કહી આવો કે યઝીદની બાયડી હિંદા આવે છે તમને, તમારી મુલાકાત માટે, તમને જોવા માટે. હવે મને ખબર નથી કે ઝૈનબ પર શું પસાર થયો હશે કે આજે જે મારી ગઈકાલે કનીઝ હતી આજે શહેજાદી બનીને અમને જોવા આવે છે, જ્યારે અમે જમીન ઉપર બેઠા છે, જ્યારે અમે ફાંસી ઉપર બેઠા છે. એક વખત હિંદા આવે છે અને
કનીઝોને ઝુરમુટને અંદરમાં છે, આગે આગે હિંદા, પછવાડે પછવાડે કનીઝો. એક મર્તબા આવીને પૂછે છે, બીબી તમે લોકો કોણ છો, શા માટે અહીંયા कैदी થઈ ગયા છો? એ કે અમારી હાલત પૂછવાની શું જરૂરત છે, તમે લોકો ક્યાંના છો? કે અમે કોઈ દિવસ મદીનાના હતા, પણ અમે તો મદીનાના નથી. કે તમે મદીનામાં ક્યાં હતા? અરે અમે મોહલ્લે બની હાશિમના છે, અમે ઉંવારના રહેવાસી છે. એક વખત મોહલ્લે બની હાશિમના વાત સાંભળી. એ કે બીબી તમારા શું રિશ્તા છે આ મોહલ્લે બની હાશિમ સાથે? એક મરતબા જનાબે ઝૈનબ કહે છે, એ બીબી એ મોહલ્લાને હવે વાત ના કરો, કારણ કે હવે તો એ અમારા નથી રહ્યા, અમે તો કેદખાનાના રહેવાસી થઈ ગયા છે, અમે તો કેદ બકેદ છે. બસ એક મરતબા બીબી પૂછે છે, તો મોહલ્લે બની હાશિમમાં અમારા મારા આકા હુસૈન રહે છે. એ બીબી તમે ઓળખો છો કે તમે હુસૈનની શું વાત કરો છો? અરે હુસૈનને તો કરબલામાં તમારા શોહર યઝીદે કત્લ કરી નાખ્યો છે. એ બીબી એ બતાવો કે મારી શહેજાદી ઝૈનબ ક્યાં છે? એ બીબી તો ઝૈનબને જોઈશ તો શું ઓળખી જઈશ? હા બીબી, કેમ ન ઓળખું? અરે કેટલા વર્ષ સુધી કનીઝ હતી. બસ એક મરતબા ઝૈનબ સરને ઊંચા કરે છે. એ બીબી ક્યાં ઓળખી? અરે હું ઝૈનબ છું, હું અલીની બેટી છું. બસ એક મરતબા હિંદા તમાચા મારે છે. એ બીબી ઝૈનબ, અરે તમારા વાળની શું હાલત છે, તમારા ચહેરાની શું હાલત છે? અરે શહેજાદી કે છે, અરે હિંદા, અરે हमारे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ आ गया. अरे करबला में भूखा प्यासा हुसैन शहीद दिया, हमने असीर बनावा આવ્યું, हमारे बच्चाओं ने भूखा રાખવામાં આવ્યું, हमारे शौदा ने लाश ने पामाल કરવામાં આવ્યું. એ હિંદા, અરે અમે તો સરખી રીતે હુસૈનના માતમની સુધી નથી કરી શકતા.